திரும்பி சொல்லணுமா? Yes, sir. மகாமந்திர ஜெயம் எவ்வளவு டைம் வேணாலும் சொல்லலாம். ஓம் त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. திரியம்பகம் பகவான் சொல்ற சிவன் 3 கண்கள் உள்ளவர், அவரை ப்ரே பண்ற யஜாமஹே. சுகந்தியம் ஃப்ரேக்ரன்ஸோட இருக்கிறவா. புஷ்டிவர்தனம் நமக்கு எல்லாருக்கும் நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறவா, புஷ்டி கொடுக்கிறவர். உருவா ருக்கமிவ பந்தனார். உருவம்ங்கிறது இந்த குக்கும்பர், வெள்ளரிக்காய். எப்படி வெள்ளரிக்காய் வந்து அதோட கிரீப்பரோட அப்படி மெல்லிசா ஒட்டின்னு இருக்கோம், எப்ப விழுமோ அப்ப விழுந்துருவோம். அது மாதிரி அதோட இருக்கிற அத மாதிரி இந்த பாண்டேஜஸ்ல இருந்து என்ன எடுத்துரு. மிருத்யோர் முக்ஷீய மாமிருதாத். மிருத்யுல இருந்து என்ன லிபரேட் பண்ணி விட்டுரு. மிருத்யுல இருந்து எனக்கு மோட்சம் கொடுத்து அமிர்தாத் இம்மார்டாலிட்டிக்கு ஏதாவது மரணம் இல்லாம அப்படின்னா நம்மளோட ஜீவாத்மா தான் மரணம் இல்லாதது. அப்படி என்னை விட்டு விட்டு கொடு அப்படின்னு அது கிட்ட என்ன அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னு பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறது. அதான் மகாமிருத்யுஞ்சயம். ஏன்னா மிருத்யுங்கிறது நமக்கு இல்ல, தேகத்துக்கு தான் அப்படிங்கிறது உணர்கிற பகவத்கீதால சொல்லிட்டே இருக்கிறது, இந்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்றது. ஓகே. சுஜாதாஜி, இன்னைக்கு 10 பேர் வந்தாச்சு, உங்களோட 10 வந்துருது கடைசியில. So we can start. So today's Aarti is by Balaji ji, and Prarthana, yeah, he's not joined actually. Prarthana I will chant. Hello. श्रीयकान्ताय कल्याणधेयेन्द्रियेन्द्रिणां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वसुदेव सुदन्देवं कौशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्महाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्याम्यः। अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपत्तमयोनिः अनन्तभूमाम् अमरोगराशिं निरुक्तिवादाले वादविष्णोः नारायण 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 सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। नारायण 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 सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। Wonderful, wonderful. ரொம்ப அழகா இருக்கு. சார் சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. எல்லா இடத்துலயும் தன்னை பார்க்கறது, பகவானை பார்க்கறது. சர்வத்திர சமதர்ஷனः. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல இருக்கும். 8வது அத்தியாயத்தோட பிரார்த்தனையை நான் சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்லோகமும் ஒரு வாட்டி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்தகாலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயः அனன்யசேதா சததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யஷः தஸ்யாஹம் சுலப பார்த்த நித்யயுக்தஸ்ய யோகினः.
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देह भृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्म ब्रह्मन् उल्पड भुवनात् वसिப்பிடம் லோகாக லோகம் புனராவர்த்தினக திரும்பி வரது அர்ஜுன மாம் என்னை உபேத்திய அடைந்த பின் து ஆனால் கௌந்தேய அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார் புனர்ஜன்மம் ந இல்லை வித்யதே கிடைக்காது பகவான் என்ன சொல்றன்னா எல்லா உலகங்களும் பிரம்மா வசிப்பிடம் உள்பட திரும்பி வரக்கூடியவை ஆனால் என்னை அடைந்த பின் புனர்ஜென்மம் கிடையாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஓஷனா பார்க்கலாம். ஆ பிரம்ம புவனால்லோகா ஆ பிரம்ம ஆமிலாகத் பிரம்ம பிரமிலாகத் புவனால்லோ ரெண்டுல இருக்கு. நால்லோகா புனராவர்த்தி तीनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मुपेत्य पेमेरागा तु कौन्तेय
पुनर्जन्म पुनर्रप जन्म जमरागत न विद्य विमरागत विद्यते. शुभश्री जी சொல்லல. आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. ரொம்ப அழகாங்க. ஆ பிரம்ம புவனாலோகா புனராவர்த்தி நோர்ஜுன. எல்லா லோகங்களும் பிரம்ம லோகத்திலேருந்து எல்லா கீழே இருக்கிற எல்லா லோகங்களும் எல்லாத்துலேருந்தும் திரும்பி வரதான் முடியும். அங்க இருந்துட்டு திருப்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துதான் ஆனம். அங்க இருக்கிற அந்தந்த லோகத்துல மேல் லோகத்துல இருக்கிற அந்த என்னெல்லாம் நல்ல ஒரு வாழ்வு கிடைச்சப்பறம் அதெல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் திரும்பி வந்துடணும். எல்லாத்தோடையும் மேல் லோகம்ங்கிறது பிரம்ம லோகம். இப்ப இந்த லோகத்துல இருக்கிறவா சுபிக்ஷமா இருக்கிறவா எவ்வளவு ஆனந்தமா மகிழ்ச்சியா இருக்காளோ அதோட 100 மடங்கு பீஸ்ஃபுல்னஸும் சாந்தியும் மகிழ்ச்சியும் தேவலோகத்துல இருக்கு. தேவலோகத்துல விட 100 மடங்கு இந்த ஸ்வர்கலோகத்துல இருக்கிற தேவர்களுக்கு குறைஞ்ச காலம்தான் அவ இருப்பா. தேவர்களா அவ திரும்பி வந்துருவா, இறங்கிடுவா. அதை தவிர ஆஜான தேவதான்னு இருக்கா. ஆஜான அவளுக்கு முடிவு கிடையாது. அந்த மாதிரி தேவதாகள் இருக்கா. அந்த மாதிரி தேவலோகத்துல சொர்க்கலோகத்துக்கு மேல அந்த மாதிரி ஒரு தேவலோகத்துல போனீங்கன்னா அந்த சொர்க்கலோகத்தையும் காட்டில ஒரு 100 மடங்கு பல மடங்கு சுபிக்ஷமும் சாந்தியும் நிலை கிடைக்கும். அதுக்கும் மேல போனேன்னா இந்திரலோகம், அது அதை விட சுபிக்ஷமும் மகிழ்ச்சியும் சாந்தியும் கிடைக்கிறது. அதுக்கும் மேல போனேன்னா பிரம்மலோகம். பிரம்மலோகத்துல தான் மேக்சிமம் சாந்தியும் சுபிக்ஷமும். ஆனா அந்த லோகத்துல இருந்தும் நமக்கு திரும்பி வந்துதான் ஆனும். ஏன்னா எல்லா லோகமும் அழியக்கூடியது. இதுல இருக்கிற எவ்வளவு லோகம் இருக்கோ எல்லா லோகமும் அழியக்கூடியது. இந்திரலோகமும் அழியக்கூடியது. இதுல ஒரு சின்ன கதை இருக்கு. இந்திரன் ஒரு வாட்டி விஸ்வகர்மாட்ட சொல்றான், எனக்காக ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு மகள் கட்டி கொடு அப்படிங்கிற. நம்ம அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கட்டின மாதிரி பெரிய ஒரு மகளா எனக்காக கட்டி கொடு அப்படின்னு சொல்றோம். அதை கட்ட கட்ட அவருக்கு இன்னும் திருப்தி அடையலையா, இன்னும் பெருசாக்கு இன்னும் பெருசாக்கின்ற அதை இன்னும் பெருசாக்கணும் இன்னும் பெருசாகணும். அதுக்கு பகவான் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவர்கிட்ட இந்திரன்ட்ட சொல்லுனா, எவ்வளவு விஸ்வகர்மாக்களை நீ இவ்வளவு வேலை வாழிட்டு இருக்க அப்படின்னா. இந்திரன் சொன்னா, என்ன இவ்வளவு விஸ்வகர்மா அப்படின்னா சொன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இந்திரலோகத்து மாதிரி 14 லோகங்கள் இருக்கு. அதோட நிறைய யூனிவர்சஸ் இருக்கு. எல்லாத்துலயுமே இந்திரனும் விஸ்வகர்மமும் இருக்கா. எல்லாரும் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படின்னாராம். இப்ப இந்திரன் நிறைய எறும்புகளை பார்த்தாராம். லைனா வந்துட்டு இருக்கான். பகவான்கிட்ட கேட்டா, என்ன இந்த எறும்பெல்லாம் யாரு அப்படின்னாலாம். இந்த எறும்புகள்லாம் அந்த ஒரு ஜென்மத்துல இந்திரனா இருந்திருக்கிறவா, அவள் எல்லாரும் நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் உன்னை மீட் பண்றதுக்கு அப்படின்னா. அப்பதான் இந்திரனுக்கு புரியுதான், இவ்வளவு நம்ம கடைசியில இவ்வளவு பெரிய இந்திரன் எல்லாம் கட்டிட்டு கடைசியில நம்மளும் ஒரு எறும்பாயிடுவோம் அப்படின்னு. இப்ப லோமஷ்ங்கிற ஒரு ரிஷி அங்க வந்தாராம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் தலையில ஒரு படுக்கை, புல்கள்னால ஆன ஒரு படுக்கை தலையில எடுத்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறான். இந்திரன் பாக்குறார். அந்த லோமஷ்க்கு மரணமே கிடையாது. இம்மார்டாலிட்டி அவர் கிடைச்சிருக்கு. ஜென்மம் நிறைய பார்த்திருக்கிறவர். எண்ட்லெஸ் லைஃப் அவருக்கு. அவரோட மார்ல நிறைய முடி இருந்துதான்.
அந்த மார்ல இவ்வளவு முடியல, நிறைய இடத்துல முடியே இல்லாம இருந்தான். எந்த இவ்வளவு முடி இருந்ததுன்னா எவ்வளவு முடி இருக்கோ அவ்வளோ வருஷமா நான் இங்க இருக்கேன், அதுக்கான ஒரு மகத்துவம் தான் இவ்வளவு முடி இருக்கு அப்படிங்கிறான். அப்ப ஏன் அதுல முடியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடத்துல இல்ல அப்படின்னா, அவர் சொல்லலாம், ஒவ்வொரு தடவும் ஒரு இந்திரன் வந்து மாறச்சே என்னோட மார்ல இருந்து ஒவ்வொரு முடி விழுந்துரும் அப்படின்னா. சோ அவ்வளவு முடி விழுந்திருக்கு, அவ்வளவு இந்திரன்கள் வந்துட்டு போயிருக்கா, நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். அவர் சொல்றாங்க, இது எதுக்கு தலையில ஒரு புல்லு நால ஒரு படுக்கை எடுத்துன்னு போறேன் அப்படின்னா, இந்த புல்லுனால தலையில வச்சுட்டா எனக்கு வந்து மழை வெயில் அதெல்லாம் படாம இருக்கும், நாள் முழுக்க நடக்கறச்ச என் கர்மங்கள் பண்றச்ச. ராத்திரி படுக்கறச்ச இந்த புல்ல படுத்துட்டேன்னா அது மேல படுத்துட்டுருவேன். என்ன இப்படி ஒரு இருக்கே அப்படின்னா, சொன்னா இந்த இந்த ஜென்மமே ஒரு டெம்பரரி, இப்ப எப்ப முடியும் அப்படிங்கிற இருக்கறச்ச பெரிய வீடு வீடு வச்சு நான் என்ன பண்றது? அதுக்காதான் எனக்கு வீடு எல்லாம் வேண்டாம். எனக்கு இந்த ஒரு அப்பதான் இந்திரனுக்கு புரியுதான், இவ்வளோ பெரிய ஒரு மகா ரிஷி, இவ்வளோ இந்திரர்களை பார்த்த ஒரு ரிஷி, ஆயுள் முழுக்க இருக்கிற போற ஒரு ரிஷி, அந்த மாதிரி ஒரு ரிஷி கூட இத்தினூண்டு ஒரு புல்லானால ஒரு இதை எடுத்துன்னு போறச்ச நம்ம இவ்வளவு பெரிய மகள் கட்டணும்னு யோசிக்கிறோமே. என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த அவ்வளோ லோகங்கள், அவ்வளோ யூனிவர்சஸ், அவ்வளோ பிரபஞ்சம், அவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சம், அது எல்லாத்துல இருந்தும் இந்திரனா இருந்தா கூட திரும்பிதான் வந்தாகணும். இந்த புராணத்துல இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இருக்கு. இந்த கதையில படிச்சிருச்சு நம்மளோட கதைகள் மூலம் தான் நமக்கு சயின்ஸ் கத்து கொடுக்கறது. வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ்ல பார்த்தேன்னா அவ வந்து தன்தானே பெரிய சயின்டிஸ்ட் நினைக்கிறா. ஆனா அவ வந்து சென்டர் ஆஃப் த பிரபஞ்சத்தோட சென்டரே எர்த்து தான், எல்லாமே எர்த்த சுத்தின்னு தான் தெரியுது, எர்த் பிளாட்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா. ஜாஸ்தி தூரம் இல்ல, ஒரு 500-600 வருஷம் முழுக்க வரைக்கும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறமா சூரியன் தான் முக்கியம், சூரியனுக்கு பின்னாடி எல்லாம் சுத்துறது அப்படின்னு அவளுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் போக போக தான் சூரியனே மில்கி வேல ஒரு சின்னதா ஒரு 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 சிஸ்டம், அதை சுத்தி எர்த் இதெல்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு, அதே இந்த மில்கி வேவ்லயே சூரியன் சுத்தின்னு இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் தான் அவளுக்கு தெரியுது அதையும் தாண்டி நிறைய கேலக்சிகள் இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா நம்ம வேத புராணங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சுருக்கமா ஒரு கதை மாதிரி நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளவு பிரபஞ்சத்தில் நம்ம பார்க்கறது இத்துணுண்டு. இந்திரனே இவ்வளவு 14 லோகங்கள் இருக்கு, இன்ஃபைனைட் யூனிவர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இதுல சொல்லிட்டு இருக்கு, நம்ம பிலாசபில. நம்ம பூலோகம் அப்படிங்கிறோம், அது வந்து ஸ்வரலோகத்துக்கு பின்னாடி சுத்தின்னு இருக்கு. இந்த ஸ்வரலோகத்துக்கும் மிடில் இருக்கிற இடம் பேர் தான் புவர்லோகம். இந்த ஸ்வரலோகம்ங்கிறது ஜனலோகத்துக்கு பின்னாடி சுத்தின்னு இருக்கு, அதுக்கு மிடில் இருக்கிற பேர் மகர்லோகம். மாதிரி ஜனலோகம்ங்கிறது பிரம்மலோகத்தை சுத்தின்னு இருக்கு, அதுக்கு மிடில் இருக்கிறது தபலோகம். மாதிரி 7 லோகங்கள், அந்த 7க்கு மிடில்ல 7 லோவர் லோகங்கள் இருக்கு. அது மாதிரி 14 லோகங்கள் இருக்குன்னு பகவான் சொல்றார். இதை வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சது. சோ இவ்வளோ 14 லோகங்கள் எல்லாமே பகவானோட ஒரு மாயையினால வந்தது. சோ இந்த லோகத்துல இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் ஸ்டார்ட் உண்டு, எண்டு உண்டு. ஆனா பகவான் யாரு, பகவான் கிட்ட யாரு போயிடுறாளோ அவளுக்கு இந்த ஸ்டார்ட் எண்ட்ல இருந்து வெளியில வந்துடலாம். மாமு பேத்தியது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. மாமு பேத்திய, மாம் தன்னை சொல்றார். 11ஆம் அத்தியாயத்துல அவர் தன்னை பத்தி என்ன சொல்றாரு? ஞாத்துன் திருஷ்டுஞ்ச தத்துவேன பிரவேஷ்டுஞ்ச பரந்தப
ஞாத்தும் என்ன புரிஞ்சுக்கோ, திருஷ்டும் என்ன பாரு, தத்துவேன தத்துவ ரீதியில பிரவேஷ்டும் அதுக்கப்புறம் நீ எனக்குள்ள வந்துரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரி ஒரு மாமு பேத்தை என்ன புரிஞ்சப்புறம், என்ன அடைஞ்சப்புறம். சோ இந்த ஜீவாத்மாங்கிற ஒரு துளியான பகவானோட ஒரு துளி, அது பகவான் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அதான் அதோட ஒரிஜினல் வீடு. அங்க போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் திரும்பி வர்றது கிடையாது. பிரம்மலோகம் இஸ் நாட் த எண்ட். பிரம்மலோகத்துக்கு போன அப்புறமும் திரும்பி வந்துருவா. பிரம்மலோகத்துக்கு வந்து நல்ல 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 காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பிரம்மலோகத்துல போய் அதோட சுபிட்சமும் சாந்தியும் பாக்குறவா வந்து அவ வந்து திரும்பி திரும்பி வந்துருவா. ஆனா ஏதோ எல்லாம் நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் வேற எல்லாத்தையுமே பிணைப்பெல்லாம் விட்டுட்டு பிரம்மலோகம் வந்தவா, ஏதோ ஒரு சின்ன தவறு பண்ணதுனால பிரம்மலோகம் வந்தவா, அவ பகவான் கிட்ட பிரம்மலோகத்திலேருந்து பகவான் கிட்ட போயிடுவா. அது கிரமமுக்தி. இங்கேருந்து டைரக்டா பகவான்கிட்ட போறதுக்கு சாத்திய முக்தி. எல்லாம் அந்த பகவான் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் அவரே நினைச்சுட்டு கடைசி வரைக்கும், கடைசி இறக்கரிச்சு அவர் பேர் எடுத்துனோம்னா ஸ்ட்ரைட்டா அவர்கிட்ட போலாங்கிற அது சாத்திய முக்தி. பிரம்மலோகத்துல போயிட்டு ஏதோ தப்புனால பிரம்மலோகம் போயிட்டோம், சின்ன ஒரு மிஸ்டேக்னால அப்படின்னா அங்கேருந்தும் பகவான் கிட்ட போலாம், அது கிரம முக்தி அப்படின்னு பகவான் சொல்ற. இந்த மாதிரி எல்லா லோகத்துல எந்த லோகத்துல இருந்தாலும் திரும்பி வந்துதான், பிரம்ம லோகத்துல இருந்தாலும் திரும்பி வந்துதான் ஆனும். ஆனா என்கிட்ட வந்தா திரும்பி வர்றதுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். சஹஸ்ரயுக பர்யந்தமஹர்யத் பிரஹ்மணோ விதுஹு ராத்ரியுக சஹஸ்ராந்தான் தேஹோ ராத்திரவிதோ ஜனாஹ. சஹஸ்ர ஆயிரம், யுகம் யுக யுகம், பர்யந்தம் வரை, அஹ ஒரு நாள், யத் யார், பிரஹ்மணோ பிரம்மாவின், விதுஹு அறிவார், ராத்திரிம் ஒரு இரவு, யுக யுகம், சஹஸ்ராந்தாம் ஆயிரம், தே அவர், அஹ ராத்திரி, அஹ ராத்திர பகல் இரவு, விதோ அறிவார், ஜனாஹா மனிதர்கள். யார் பிரம்மாவின் ஒரு பகல் 1000 யுகம் மற்றும் ஒரு இரவு 1000 யுகம் என்று அறிவாரோ அந்த மனிதர்கள் பகல் இரவு அப்படிங்கிற தத்துவத்தை அறிவார் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சஹஸ்ரயுக, சஹஸ்ர கொடுத்து யுக பர்யந்தம், பர்ய ரஃபார் தம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இல்ல தமஹர்யத் பிரஹ்ம, மஹர்யத் பிரஹ்ம, மஹர் கொடுத்து யத் பிரஹ்ம, ய இது இப்பு ர 3 இருக்கு, யத் பிரஹ்ம ரமிலாக கொடுத்து பிரஹ்மணோ விதுஹு ராத்ரி யுக சஹஸ்ராந்தான், ராத்ரி ராமிலாக த்ரியுக சஹஸ்ராந்தான், சஹஸ்ரா ஹமிலாக சஹஸ்ராந்தான், தேஹோ ராத்திர விதோ ஜனாஹ, தேஹோ ராத்திர தமிழாக விதோ, தோ எடில் நெடில் எழுத்து, ஜனாஹா நா விசர கொடுத்து நா ஆ. சுபஸ்ரீஜி சொல்லலாம். सहस्रयुग पर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रान्तान् होरात्रविदो जनाः. வண்டர்ஃபுல் ஜி, நிஜமாவே சுபாஷினி என்கிட்ட சொன்னார் இவ்வளவு நல்லா சொல்றேன், நீங்களும் அப்சல்யூட்லி வண்டர்ஃபுல், ரொம்ப நல்லா சொன்னார். சஹஸ்ர யுக பரியந்தாம் அஹர் யத் பிரஹ்மணோ விதுஹு ராத்ரிம்
யுக சஹசிராந்தாம் தேஹோ ராத்திர விதோஜனாகா. சோ இந்த பூலோகங்கிறது 4 யுகங்கள். சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இந்த 4 யுகங்கள். பிரம்மனோட ஒரு நாள்ங்கிறது இந்த 1000 மகாயுகங்கள். இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்தது மகாயுகம். சேர்ந்தது அவரோட ஒரு நாள். அதே மாதிரி அவரோட ஒரு இரவும் அவ்வளவு. சோ கலியுகம்ங்கிறது 4,32,000 ஆண்டுகள். நம்மளோட ஒரு வருஷம், இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற ஒரு வருஷம், ஒரு ஒரு நாள், ஒரு டே, ஒரு நைட் இந்திரனோட தேவலோகத்துல. சோ தேவர்கள்லாம் 360 வருஷங்கள் இருந்தாலும் அவளுக்கு நம்மளோட 360 வருஷம் அவளுக்கு ஒண்ணு. 12,000 வருஷம் இந்த தேவர்களோட இருந்து ஒரு மகாயுகம். அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகாயுகம்ங்கிறது 43,20,000 வருஷங்கள். கலியுகங்கிறது 4,32,000 வருஷங்கள். அதை 2ஆ பண்ணா துவாபர யுகம் 8,64,000 8,64,000 வருஷங்கள் துவாபர யுகம். திரேதா யுகம்ங்கிறது இந்த 4,32,000க்கு 3 டைம் பண்ணா 12,96,000 வருஷங்கள் திரேதா யுகம். சத்தியயுகம்ங்கிறது இந்த 4,00,000 கலியுகத்தோட 4 டைம்ஸ் 17,28,000 வருஷம். இந்த மகாயுகங்கிறது இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்தது 43,20,000 வருஷம். அதோட 1000 மடங்கு ஒரு பிரம்மனோட ஒரு நாள். அப்படின்னா எவ்வளவுன்னு பாருங்க. 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ் இது பிரம்மனோட ஒரு நாள். அத ஒரு கல்பம் அப்படிங்கிறது. சோ அந்த ஒரு பிரம்மனோட ஒரு நாளுங்கிறது ஒரு கல்பம்ங்கிறது 4.32 எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? 4.32 பில்லியன். 432 கோடி எனக்கு தெரிஞ்சு கனெக்ட் பண்ணும். அவ்வளோ வருஷங்கள் அவருக்கு ஒரு நாள். அதே மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஒரு நைட்டும் அவரோடது அப்படிதான். இப்ப பிரம்மன் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ண, அவரோட மூச்சுலேருந்து வந்ததுதான் இந்த இந்த உலகமே அப்படிங்கிறா. அவரோட பகல்ல இருந்து வர்றதுதான் இந்த உலகம். அவர் இருட்டி போனது அது எல்லாமே போயிடும் அப்படிங்கிறச்ச பிரம்மன் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றதுன்னா அவருக்கு எதுக்கு ஸ்டார்ட்டும் எண்டும், மரணம் எதுக்கு அவருக்கு? ஏன்னா பிரம்மனும் ஒரு ஒரு ஆத்மா தான். அது அவரோட கான்சியஸ் அவ்வளவு ஐயா இருக்கிறதுனால அவர் இந்த பிரம்மன்கிற ஒரு பதவி அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ அந்த அதனால பகவான் அவருக்கு அந்த ஒரு ரோலை கொடுத்திருக்க இந்த பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்குறத. ஆனா அந்த நம்மள மாதிரி பிரம்மனுக்கும் வாழ்வு உண்டு, மரணம் உண்டு. ஆனா அந்த பிரம்மன் அந்த அந்த இது முடிச்ச அப்புறம் பகவானோட ஐக்கியம் ஆயிடுவார். வேற ஒரு பிரம்மன் வரலாம். வேற ஒரு பிரம்மன் யாரும் கிடைக்கலன்னு பகவானே இதை சிருஷ்டி பண்ணுவார் அப்படின்னு தான் அதோட ஸ்டோரி. சோ அந்த மாதிரி இத அறிஞ்சவா அவளுக்கு வேற ஒண்ணும் அறியறதுக்கு இல்ல. இது இவ்வளோ இதுல நம்ம இத்தினூண்டுங்கிறது தெரிஞ்சவாளுக்கு போறோம். அப்ப அவளுக்கு நம்ம இத்தினூண்டு இந்த இந்த 4.32 பில்லியன் வருஷம் பிரம்மன் இப்படி நடத்துற போற இந்த ஃபுல் கதைய அப்படிங்கறத நம்மளோட வாழ்வுங்கிறது இத்தினூண்டு அப்படின்னு அது புரிஞ்சிடுத்துன்னா
அப்புறம் நமக்கு இது இந்த பக்கத்துல இருந்து இதுல இருந்து வர சந்தோஷங்கள்லாம் துச்சமா போயிடும். அது அறிஞ்சவாதான் இந்த ஃபுல் விளையாட்டையும் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அடுத்த சரணம், அடுத்த ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம். 4 நிமிஷம் இருக்கு. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். பிராக்டிஸ் பண்ணிடலாமா?